Hello students, good morning. Today in this class we are going to learn about your chapter 10. So I have finished the first and second chapter. So this is for class 6. Okay? It's not visible. Okay, this is for class 6 and this is chapter 10. That is, we are discussing today motion and measurement of distances. Okay, so the topic that is going to be discussed today is motion and measurement of distances. So what is motion, what is measurement of distance, we all learn in this. So the chapter name is motion and measurement of distances. Motion and measurement of distances. See here, what is motion and what is measurement of distance? There was general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. So please, my dear students, you open the page number 94. Okay. So please, you open the page number 94 so that you can see the textbook. Okay. Someone had gone to their vacations native village by train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had travelled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on finishing trips in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. These vehicles were taken by spacecraft all the way to the Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. See, the motion and measurement of distances. So, motion andre ಏನು, distances ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, how it has started. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ನದಿಯಿಂದ ಒಂದು ನದಿ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಿ, ನದಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡು ಯು ಪ್ರಿಫರ್? ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಬೈಕ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು Belgaum from Mudhol, so bike is difficult. So if it is nearly Mudhol to Jamkhand, if you are moving maybe 25 to 30 kilometers. If the village you are moving, ನೀವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸಮೀಪ ಇದ್ರ, then you can move by bike. Okay, but ದೂರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ then you prefer car. If someone is moving from a country to different country, for example, if you are moving from India to America, so which one do you prefer? You prefer aeroplane. You cannot go by train, you cannot go by bike. In the places here only, so you can prefer plane, you can prefer train also. So if you are going to Mumbai, then you can go by train. If you are going to Delhi from Bangalore, you can go by train as well as you can go by aeroplane. Okay, this way you can choose the mode of transport. So where the story of transport started? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು? ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಯಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ 10ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಬಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗದ. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನದಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓದ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು.
Long ago, people did not have any means of transport. They used to move only on foot and carry goods in or pick. Later on, they began to use animals for the transportation. See, first in the initial days, that means long ago, ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ದೀಸ್ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಕಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, they were traveling by foot only. If they has to carry some load, that load is carried by their back. Okay, so for transport through water routes, boats were used for ancient time. For transport through water routes, boats were used for ancient times. Ancient time ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಬೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಏನು, ವಾಟರ್. ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಬೋಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ನದಿ ಇರ್ತದೆ ನಡ್ಬರ್ಕ್, ಆ ನದಿ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಬೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಸೊ ಈ ದಡ ಒಂದು ಊರು ಇರ್ತದೆ, ಆ ದಡ ಒಂದು ಊರು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ on this bank there is a village, other bank there is another village. So there is no path, there is no road path between two villages, means then there is no option, you have to choose boat way only. So boats are the vehicles that are used for the water routes from initial days only. Okay, then what came, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. So ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ 10.1 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 95 95 So page number 95, you have to look there. Okay, so later people learn to put together different pieces of wood and give shapes to the boats. After this, what happened? Later people learn to put together different pieces of wood and give shapes to the boats. Boats ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ವುಡ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು ಅವರು. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ನದಿಗಳು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ತೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬೋಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ತೆಪ್ಪ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರದ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಸೋನು ನಾವಿಕ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಬೋಟನ್ನು ನೀವು ಮೇ ಬಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಬೋಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಇಮಿಟೇಟೆಡ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಈ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನೀರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇಮಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ ಥರನೇ ಇದ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ animals that are living underwater. Just like if you see boat also, it almost looks like a fish or a dolphin. It is looking like that. Okay, so invention of the wheel made a great change in modes of transport. After this, what happened? Invention of wheel came into existence. Wheel the invention create ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ wheel ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ಚಕ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಬೈಕ್ ತಗೋರಿ, ಸೈಕಲ್ ತಗೋರಿ, ಕಾರ್ ತಗೋರಿ, ಬಸ್ ತಗೋರಿ, ಟ್ರೈನ್ ತಗೋರಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ತಗೋರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಚಕ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏರೋಪ್ಲೇನಿಗೂ ಚಕ್ರ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಬಸ್, ಕಾರ್, then bicycle, bike, scooty, these all run to the wheel. So that invention of wheel created a larger development in the transport section. The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull carts that moved on wheels. So initially what happened, the wheels
ವೀಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾರ್ಟ್, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕಾರ್ಟ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆಫ್ಟರ್ 10 years 20 years ಆ ವೀಲದ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ವೀಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಟ್ and Jhatka gadis. Jhatka gadis, you know. See, Jhatka gadis are carried by horses. Here, these, what we can say, carts are carried by horses, and in carts, they are carried by animals, that is ox, you can say. Okay, ಎತ್ತುಗಳು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals. 19th century start of what? See, 19th century. 19th century andre yav year ಹೇಳ್ರಿ, which year it is? 1801 to 1899 is called as 19th century, or you can say 1900, not 1899, say 1900 is called 19th century. Till this 19th century, people were only dependent on animals, boats and ships to transport them from place to place. In the beginning ಮಟನು ಓನ್ಲಿ ಶಿಪ್ಸ್, ಬೋಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಶಿಪ್ಸ್, one place ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮೀಪ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೋಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ರೂಟ್ ಥ್ರೂ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ or they have to use their own legs. Okay, the invention of steam engine led to the development of new means of transports. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. So that time steam engine was invented. So there is a scientist called James Watt. There is a scientist called James Watt. He invented that steam engine. So what he invented? That is steam engine. This invention of steam engine created a larger development in the area of transport. So transport ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಿತ್ರಿ, ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇತ್ತು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವು ಮೂರದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. But that time what was invented is steam engine was invented. So then it created a larger development, a bigger development in the area of transport. Okay, so it is carried and railroads were taken. Steam engine create ಆಯ್ತು, railroad ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಳಿಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So that time what happened? Rail or train started coming into existence. Later came, which one later came? Automobiles such as motor cars, trucks and buses. See, after this what come? Automobiles such as motor cars, trucks and buses. Motor cars, trucks, buses. See, you can ಅಂತಾರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಆಟೋಮೊಬೈಲ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಯಾಕಂತಾರೆ? ಸಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೂ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಬೈಕ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೈಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ,
ಟ್ರಕ್ಕ, ಬಸ್ಸ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಅದು ಇದಾದ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾರ್, ಕ್ರೂಸರ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದ್ರೊಳಗೆ. ಟ್ರಕ್ಸ್ ಇವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಬಸ್ಸಸ್ ಇವನು, ಬೈಕ್ಸ್ ಇವು, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಆಗ. Motorized boats and ships were used as means of transport on water. See, motorized boats create ಆಯಿತು. ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು. ಈಗ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಬೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನದಾವು ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಇದಾವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಪರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇರ್ತದ, ಮಷಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಮೋಟರ್ ಇರ್ತದ, ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಡ್ತದ ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗಂತ ಸುಮ್ಮ ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದಲ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ತದ್ರಿ ಏನೋ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ತಮಗಾಗಿ ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಆದಷ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇದ್ರನ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ, ನೀವು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ, 10th ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನದು ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಬೋಟ್ಸ್ ಆ ಶಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಓಕೆ, the early years of 1900 saw the development of aeroplanes. Yes. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ರೀ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಬೇಕು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು early years of 1900. For example, 1900 to 1920 we can say, or 1930s, that we can say it as properly early years of 1900. Early years of 1900. So this early years of 1900, aeroplane was started to develop. Okay, these were later improved to carry passengers and goods. Electric trains, monorail, supersonic aeroplanes and space aircraft are some of the contributions of the 20th century. ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟು, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರು, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರು. ಸೊ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಒಳಗದು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಒಳಗದ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ, ದೆನ್ goods, carrying the goods, how much it is possible, they started doing that. Okay, after this see, monorail, which came, monorail, spacecraft, electric trains, spacecraft, supersonic, what we can say, aeroplanes, supersonic aeroplanes came into existence. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ 20th century. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು 20th century ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1901 to 2000 ಮಟ್ಟ ಇದು 20th century ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾವಿರೋದು 21st century, 2001 to 2100, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ 21st century ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಗರ್ 10.1 ಶೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಾವು ಫಿಗರ್ 10.1 ನೋಡ್ರಿ, ಈಚೆ ಕಡೆ ಪೇಜ್ದಾಗ ಅದ. ಯಾವ ಪೇಜ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 95 ದಾಗ ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತದ. ದೇ ಶೋ ದ different modes of transport, place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not using today? Early days ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. early days ಒಳಗಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅದ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಹೇಳ್ರಿ, ಸೈಕಲ್ ಬಂತು. ಸೈಕಲ್ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಶಿಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಕಲ,
ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್, ಆಮೇಲೆ ಬಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್. ಈ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಯಾವ ಅದಾವಣ, ಈಗ ಯಾವ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದಾವ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಷಿನೈಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ವೈಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಅದೇನಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಸೆಂಚುರಿ, ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ automobiles came into existence, that is which kind of vehicles came into existence in 20th century, which are the contributions, in 19th century which are the contributions, in 18th century which are the contribution. You have to study all those things. So I hope this much is clear. If you have any doubts, let me know through WhatsApp number. So we'll continue the remaining portion of this chapter in the next class. We'll continue the chapter with the next class. Okay, I hope everything is clear. We'll continue the chapter with the next class. Thank you.